basic recently, and I have this right here, it's still blocked. This right here, I can hear, but it's blocked. And when I was young, my ear was broken. Now it's broken. It's Okay, no, okay. wow, put your hands up. 가비야, 가비야, 오, 오, 할렐루야. 가비야. 오, 할렐루야, 아우지, 아우지. was definitely tighter, but she can put her whole fist in her trousers. 할렐루야, 아멘, 할렐루야, 할렐루야. It's got arthritis and can't raise. 아, 괜찮아. No lift hand, you have? No? How? Lift Can hand? you do it as much as possible? No more? No more? Oh, no? 뒤로 나오잖아. 자, okay. Can you Try. Can you try it? Oh, no more? Is that the Now best you pain can now? do? Pain or no? Hospital? Oh. Lift your head. 되게 와주셔서 너무 감사하고 또 진짜 많은 힐링이 있었습니다. 그래서 이게 어깨 근육이 이게 찢어졌는데 이게 붙어있는 게도 있고 그리고 갑상선 그거 부었는데 이게 기도하는 순간 싹 이렇게 들어가신 분이 있고 목 디스크가 있었는데 우리 목사님께서 기도해 주실 때 이렇게 뭔가 두두둑두둑 하더만은 이게 이게 목 디스크가 이게 치료되었다고 이렇게 말씀하시고 그런 간증들이 저희 교회에 많이 실질적으로 많이 있었고 그 다음 날에도 물어보니까 너무너무 좋고 정말 완전히 정말 신기하다고 이렇게 이야기해 주셨습니다. 성도님들. 그 교회 이름이 뭡니까? 런던 센츄럴 스부공교회입니다. 아, 그러시군요. 성도님들이 그렇게 간절히 기도하는 거 정말 처음 봤습니다. 이번에 집회 때. 아, 그래요? 간절히 기도하고 제 아내도 충격받고 저도 충격받고 야 이 신유 집회, 지유 집회가 이렇게 성도들이 갈망하고 원했다는 것을 정말 성도들은 원했는데 담임 목사가 몰라가지고 이렇게 뒤늦게 열어줘가지고 참 많이 반성했습니다. 예. 아멘. 할렐루야.
Pai do Senhor, pastor Isaac, é uma alegria ter conosco esses 2 homens de Deus. A primeira vez que eles estiveram aqui, pastor Samuel, pastor John, eles deram um ensinamento que a gente não tinha assim um conhecimento profundo de orar em línguas estranhas, em línguas. E desde esse ensinamento, pastor Samuel, pastor John, nós colocamos isso em prática lá na congregação e o poder de Deus, a maravilha aumentou, curas, milagres. E da última vez agora, uma missão que nós fizemos, Deus curou uma mulher paralítica, de muleta. E orar em línguas estranhas realmente, como a gente diz assim, aumenta o poder, a unção e a autoridade. Então desde esse dia que vocês dois estiveram aqui, aumentamos o horário de oração na congregação e Deus tem feito muitas maravilhas. Louvo a Deus pela vida desses 2 profetas. Desde maio, 69 quilos. 2 dias, uma semana depois, 10 quilos a menos. 오, Viu? 네. A foto É. de antes. Olha aqui o antes, no dia do culto. Eu vomitei muito no dia seguinte, muito mesmo. 오, Vomitei muito. E aí depois Meu nome é Célia Dias, sou cantora gospel e eu sentia uma dor no meu seio. Muito tempo, essa dor doía, o caroço não podia pegar meu seio. Agora eu acalmo e não sinto mais a dor, não sinto mais nada. Pra glória. Mas quanto tempo que tinha esse caroço? Mais de 5 anos. E agora não está Agora eu não sinto mais nada. Pego no meu seio, não sinto mais dor, não podia. Eu não podia piscar, nem tocar. Minha esposa às vezes passava por mim, batia, minha filha batia assim. E agora eu estou calcando, não estou sentindo mais nada. A dor era direto? Direto. 오늘 계속 이렇게 통증이 왔습니다. Nós temos uma amada irmã em nossa igreja, ela é diaconisa, e esta irmã estava tendo, depois da Covid, calvície feminina, o cabelo dela estava caindo muito, ela já estava envergonhada. O pastor John estava na cruzada em Balneário Camboriú, e ela se aproximou de mim e disse assim para mim: apóstolo, será que o pastor John ora pelo meu cabelo? Eu disse: claro que ora. Ele vai pôr a mão e vai nascer cabelo. Aí ela riu, achou que era uma brincadeira. E no final, ela se aproximou do pastor John. O pastor John pôs a mão sobre a cabeça e orou. Isso foi à noite. No outro dia, quando amanheceu o dia, ela estava cheia de cabelo novo. O pastor John tem as fotos também para comprovar. E Deus fez uma obra. E não, o cabelo também não crescia, cresceu mais ou menos uns 8 centímetros, provavelmente, de cabelo. Instantaneamente, de noite para o amanhecer o dia. Foi milagre instantâneo. Não foi só o cabelo. Esta irmã emagreceu também em 3 dias, 14 quilos, para a glória de Deus. Deus é fiel. Amém. 정상이네, 정상이에요, 정상. 여기 이 긴 나사가 일로 들어가 있어요. 여기 들어가서 여기 요 나와 있잖아. 그 다른 거는 짧은 나사인데 일로 들어가서 라드가 여 들어와 있고. 근데 이게 걸을 때마다 살을 막 찝었어요. 그래서 이제 이거를 이렇게 썼는데 오늘 이게 안 아프네. 안 아파요. 이거 봐. 아 이거 봐. 할렐루야. 네. 오, 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 없잖아 이거 봐. 예. 놀라운 이적입니다, 여러분. 예수님은 어제나 동일하게 역사합니다. 예, 오늘 목회자 세미나에 오셔가지고 어디서 오셨다고 그랬죠? 호놀룰루 하와이에서. 하와이에서 13시간의 비행기를 타고 네. 의사들은 뭐라고 그래요? 그냥 이대로 불구처럼 살아야 된다. 불구처럼 살아야 된다고 했는데 근데 전 자신이 있었어요. 선교사님만 만나면 해결된다는 거.
네. 예, 오늘 하나님 역사하셔가지고 아멘. 정상화되었습니다. 여러분, 이 사역은 초대기로 끝난 적이 없습니다. 아멘. 아멘. 예, 오늘도 역사하시고 내일도 역사하시고 감사합니다. 할렐루야 주님을 찬양합니다. 이거 약간 이거 우리가 이거 싫어하는 거 있잖아요. 이게 지금 없어졌어요. 거의? 어떻게 없어졌어요? My double chin. 두턱 없어졌대. 할렐루야, 아멘, 할렐루야, 할렐루야, 하는데요. 아멘, 할렐루야, 아멘. My left knee. I had lung problems since 2003. My left knee had problems since 2003. 2003년부터 내 다리가 아팠대요. 축구 때문에 축구 경기하면서 상처 입었대요. No, not very much. 이거 못하네. 너무. Can you start? Yeah. 오케이. Bend. You cannot bend well. 오케이, how? How? 오, how? Did you run like this before? That's since 2003. 어떻게 벌었어요? 처음에는 People, how you walk? I don't always. know. now. How do you run? 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니다. 오늘도 이 말씀만 여러분들이 이 가르침만 받는다면 여러분 속에 권세와 능력이 나타나는 것입니다. 이 성경은 하나님의 증거를 갖고 있는 것입니다. 인간은 증거를 갖지 않으면 믿을 수가 없는 것입니다. 그래서 예수님은 오셔서 천국복음을 전파하시며 또 가르치시고 백성들에게 모든 병과 약한 것을 고치시니 그의 소문이 수레아와 대가벌레와 이르사인가 수많은 사람들이 몰려온 것입니다. 예수는 오셔서 사역에서 확실한 증거를 나타냈기 때문에 그 당시에 본 사람들이 예수가 하나님의 아들이신 것을 믿게 된 것입니다. 구약도 선지자들을 통해서 하나님의 증거를 주셨습니다. 창세기 9장 11절에서 13절 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님이 이르시되 내가 나와 너희 및 너희와 함께 하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 내가 내 무지개를 구름 속에 두어 나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 그래서 하나님은 그 언약의 증거를 사람에게만 한 게 아니라 모든 생물과 또 우리와 함께 무지개를 통해서 다시는 물로 홍수가 다시 있지 않으리라. 온 세상을 노아 시대 같이 그런 것이 없을 것이라는 증거가 바로 여러분 무지개인 것입니다. 그런데 우리나라 무지개를 보면서 그 증거를 사람들이 믿나요? 전에 노아의 홍수가 있다고 한데 세상 사람이 믿나요? 무지개는 보지만 그 생물 사이와 우리에게 그 증거를 주신 것입니다. 그래서 하나님의 살아계신 그 증거가 무엇이냐, 바로 무지개를 통해서 그 홍수가 났다는 거, 다시는 홍수로 멸하는 증거가 있는 것입니다. 구약에도 하나님께서 큰 능력을 통하여서 창조하신 하나님이라는 것을 그들에게 보이신 겁니다. 출애굽기 14장
30절 31절 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에서 애굽 사람들이 죽어 있는 것을 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람에게 행하신 그 큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와의 그의 종 모세를 믿었더라. 그렇죠. 홍해가 갈라짐으로 그 애굽 사람이 죽은 것을 이스라엘 사람들 다 본 것입니다. 그 큰 능력을 보고 하나님을 경외하기 시작하면서 그 종 모세를 믿은 것입니다. 여러분, 이와 같이 구약에도 많은 증거를 세우신 겁니다. 같이 하나님의 역사를 이루신 선자들과 종들이 있을 때는 그들이 하나님을 멀리하지 않았습니다. 그러나 다음 세대가 오면서 그 여호수아와 그 살아있는 그 장로들이 살아있을 때는 그들이 하나님을 경외했으나 그들이 떠나니까 하나님을 경외하지 않는 세대가 올라온 것입니다. 여호수아 24장 31절 이스라엘의 여호수아가 사는 날 동안에 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 그 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 일을 아는 자들은 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라. 그러니까 이와 같이 그 많은 증거를 봤는데 그 세대는 믿었으나 다음 세대가 믿지 않는다고 합니다. 오늘 현대교도 마찬가지입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 육신으로 오셔서 큰 능력과 권세로 기사와 표적으로 그들과 성령의 나누어짐으로 함께 증거했는데 그래서 그 말씀을 믿고 순종한 사람들에게는 강력한 기사와 표적을 통해서 예수님의 부활하신 것과 증거를 했는데 그러나 그 쓰임받던 사람이 가고 나면 다음 세대는 바로 그 증거를 믿지를 않는 것입니다. 그러므로 예수님께서는 오셔서 하신 말씀이 뭐냐면 요한복음 14장 16절 17절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 그래서 예수님 오셔서 많은 증거를 베푸시고 십자가 죽고 부활하셨어도 만약에 우리에게 보혜사 성령을 보내주지 않으면 그 다음 세대는 결국 이 사역을 신화처럼 여기면서 그가 하신 증거를 믿지 않게 돼 있는 것입니다. 그래서 내가 가면 보혜사 성령을 보내주는데 너희가 영원히 함께 하겠다. 그가 오셔서 우리 안에 오셔서 함께 하겠다는 것입니다. 그래서 우리 성령님을 우리 안에 모셔야만이 주님께서 우리와 함께 하셔서 너희가 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지 아들과 성령의 친례를 베풀고 내가 분부한 걸 그대로 가르쳐 지킬 때 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 한다고 말씀하신 것입니다. 또한 예수님이 부활하신 후에 바로 올라가시기 전에 너희는 온천에 다니며 이제부터 복음을 전파라. 그 이름을 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받을 것이요 또한 믿는 자에게 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 병자가 손을 얹으면 나으리라. 이 말씀을 하신 후에 하늘로 올려지사 하는 우편에 앉으시니 그때 제자들이 나가 복음을 전파할 때 주님이 그들과 함께 하셨습니다. 어떻게 알았습니까? 왜냐하면 주님이 함께 하니까 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 근데 오늘날 여러분 가서 복음을 전파할 때 주님이 함께 합니까? 다 함께 한다고 하죠? 근데 함께 하면 뭐가 일어납니까? 기사와 표적이 일어나게 되고 그 말씀이 확실하게 증거되는 것입니다. 그러나 오늘날은 사람들이 말과 지혜로 설득력으로 증거하기 때문에 이 복음을 헛된 복음을 전하고 있는 것입니다. 고린도전서 1장 17절 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말과 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가 헛되지 않게 하려 함이라. 여러분 복음을 전할 때
말과 지혜로 하면 십자가를 헛되게 하는 것입니다. 그래서 능력으로 복음을 전함으로 말미암아 십자가 헛되지 않는다. 왜냐하면은 십자가는 이 이스라엘에게 전하면 그들에겐 거리끼는 것이요, 이방인에게 전하는 것은 미련하게 보인다고 말한 것입니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘 사람들이 그들에게 뭐라 그랬죠? 이스라엘 백성들아, 들어라. 너희가 십자가에 못 박은 나사렛 예수 하나님이 살려서 이 사람의 그 이름 앞에 건강하여 너희 앞에 서 있느라 하니까 그분이 부활하셨구나. 그래서 그 이스라엘 사람들은 꺼리게 됩니다. 왜? 그들이 메시아를 죽였거든요. 메시아를 죽였다는 것은 살인자가 되는 것입니다. 사도행전 7장 51절 52절 목이 곧고 마음의 귀에 할례를 받지 못한 사람들아, 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는도다. 너희 조상들이 선자의 중에 누구를 박해하지 아니하느냐? 의인이 오시라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되었나니 너희가 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하리라. 그들은 율법 하면서도 천사가 전한 복음을, 율법을 지키지도 않으면서 안식일을 잘 섬기고 11조 잘하고 모세 오경을 그들에게 가르치고 애우고 하나님을 잘 섬기라고 했으나 그들은 실상은 율법을 지키지 않은 것입니다. 그들은 말만 한 겁니다. 왜 그렇습니까? 그들은 모세의 율법을 폐하고 장로의 유전을 통하여 사람의 교훈으로 그들을 가르침으로 그들의 마음이 완악해졌습니다. 그래서 그들의 마음은 입으로 입술로는 주를 공경하나 마음에는 떠났다고 말한 것입니다. 멀어졌다는 것입니다. 그러므로 오늘날 우리가 이 진리의 말씀으로 양육을 받지 않으면 거짓의 말씀으로 양육을 받기 때문에, 그래서 오늘날 지혜정들이나 성도들이 마음이 완악해져 있어요. 그리스도의 향기가 나타나지 않고 겸손하지 않고 뭐 안다는 그런 자신의 그 교만이 있는 것입니다. 우리는 그 말씀 앞에 오직 아멘이요 예스입니다. 그 말씀을 경외하는 자에게 하나님이 함께하는 것입니다. 여러분, 정말 예수님을 사랑한다고 하잖아요. 정말 사랑하면 요한복음 14장 15절에 보면 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 여러분, 정말 예수님을 사랑합니까? 사랑하는 사람은 계명을 지키게 되어 있습니다. 말만 사랑한다고 하지 말고 성경 많이 한다고 자랑하는 게 아니라, 우리는 여러분 성경을 왜 많이 봤다, 뭐 많이 했다, 애웠다 그걸 자랑합니까? 그걸 왜 사람을 자랑합니까? 우리는 그 예수를 믿고 예수의 증인이 되고 하나님의 아들에 관하여 증거하는 것입니다. 요한일서 5장 9절에서 10절 만일 우리가 사람들의 증언을 받을진대 하나님의 증거는 더욱 크도다. 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니라. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 않는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 것을 믿지 아니함이라. 그러므로 하나님을 자꾸 거짓말자로 만든다 합니다. 왜? 하나님의 아들의 증거한 것을 믿지 않기 때문에 하나님을 거짓말로 만드는 것입니다. 여러분, 이 성경은 하나님의 아들의 증거하시고 큰 증거인 겁니다. 큰 증거가 바로 아들에 관하여 증언한 것입니다. 그래서 예수님이 땅 오셔서 복음을 전파하실 때 복음을 전파하며 귀신 쫓고 병자를 고치고 따르는 표적으로 이 복음을 전하신 것은 바로 증거입니다. 증거. 그냥 말만 하시고 가셨으면 그냥 소설책과 같은데 그분에 오셔서 확실하게 증거를 했을 때 그 수많은 사람들이 와가지고 병도 치유받고 말씀도 듣고 그 증거가 기록한 것이 바로 성경인 것입니다. 성경이 그냥 예수님만 활동만 나온 게 아니라 거기에 많은 증인이 있고 또 그 다음에 가장 예수님의 사역을 반대했던 바리새인 서기관 장로들, 그들의 모세의 제자라고 했으나 그들은 그 기록된 말씀을 믿지 않고 모세의 법을 폐하고 모세 자리 위에 앉아서 그들의 하는 말을 듣되 그러나 그 행위를 본받지 마라. 행위는 완전히 본받지 못할 마귀적이었다는 것입니다. 그러므로 우리가 이 성경을 보면서 하나님을 만난 사람들이 있고
치유받은 사람의 영광이 있고 그 다음에 가장 예수님을 방해하는 사람들이 있습니다. 바리새인 서기관들. 그러면 여러분들 우리는 누구를 닮아야 되냐 그 말이죠. 우리는 그 예수님을 만났던 사람들 사도들을 닮아야 되고 또 거기에 또 하나님의 제자들 예수님을 따르던 사람들의 그 말씀을 닮아야 되는데 이상하게 우리는 왜 바리새인 서기관들을 닮아가지고 비방이나 하고 있고 그 예수님을 하신 기사가 표적에 대해서 그렇게 부정적이 하는 것은 바로 예수님을 닮지 않았기 때문에 그걸 굉장히 싫어하는 것입니다. 왜? 예수님이 하신 것은 항상 주님께 영광을 돌리고 경외하는 것입니다. 그 말씀을 주님께서 이렇게 했다 그러면 믿는 것인데 여러분 무슨 해석을 하고 있습니까? 해석할 게 없어요. 한국말을 잘 읽으면 학생이나 아이들이나 다 이해할 수 있는 겁니다. 그걸 이해를 못해가지고 무슨 해석을 합니까? 그냥 문자로 잘 나와 있는데 문자를 통해서 하나님의 행적이 증거로 확실히 나타났는데 우리가 왜 그걸 해석합니까? 그대로 믿으면 되죠. 그래서 3장 3절에서 4절 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달을 것을 너희가 알 수 있으리라. 그러므로 이 성경은 계시와 비밀로 알게 하신 것은 그러니까 비밀로 우리가 알게 했다는 겁니다. 그래서 이걸 간단하게 기록했기 때문에 아니 이 성경의 말씀을 읽으면 그리스도의 비밀을 우리가 알 수 있다는 것입니다. 근데 우리가 무슨 다른 책을 원하냐 그 말이죠. 아니 성경에 하나님의 그 전능하신 하나님의 기록된 말씀만 보면 하나님의 비밀을 깨달았는데 그 큰 비밀이 무엇이냐 그 말이죠. 디모데전서 3장 16절 그도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하는 이 없도다. 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라. 하나님의 큰 비밀이 육신으로 나타난 것입니다. 육신으로 나타나신 그 나사렛 예수 그분이 하나님의 아들이십니다. 그런데 결쯤에 예수님이 오시기 전에 예비한 사람이 누굽니까? 침례 요한이었습니다. 회개하라 천국에 가까웠다. 그런데 내세 오시는 이를 믿으라. 자, 그래서 요한의 침례는 인간은 다 죄인이다. 이제 죄로 말미암아 사망이 왔고 심판을 받는 존재다. 그래서 요한의 침례를 받음으로 하나님의 의를 이루고 오직 하나님 한 분만 의롭다. 그걸 증거하는 것입니다. 그리고 그 뒤에 오시는 예수를 만나는 길을 예배하는 것입니다. 그래서 인간은 의인이 없나니 다 죄인이다. 어떤 죄를 졌던 이제 요한의 침례를 받음으로 오직 하나님 한 분만 의롭다. 이게 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 그 당시에. 그러나 바리새인 서기관들은 그 요한의 침례를 받지 않으므로 하나님의 뜻을 저버렸다 말한 것입니다. 누가복음 7장 29절 30절 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 침례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님은 의롭다 하되 바리새인과 율법교사들은 그의 침례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라. 그래서 그 당시 하나님의 뜻은 바로 다 죄인이고 하나님 한번 의롭다 하면서 요한의 침례를 받는 것이 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 자, 그런데 예수님도 오셔서 요한의 침례를 받았습니다. 그러면 예수님의 침례는 무엇일까요? 그분이 죄가 없으신 분인데 요한의 침례를 받는 것 뜻이 뭐냐 그 말이죠. 요한의 침례라는 것은 다 죄인이고 하나님 한 분만 의롭다. 근데 예수님이 하나님의 아들이시고 물론 공생애를 시작해서 침례를 받다고 얘기는 할 수 있습니다. 그러나 침례라는 의미가 무엇입니까? 로마서 6장 3절 4절 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받는 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데 살리심과 같이 우리도 또한 그 새 생명 가운데 행하게 하려 하심이라. 자, 침례는 그의 죽으심과 합하여 뭡니까? 장사되는 겁니다. 옛 것을 장사 지내는 것입니다. 그러면 예수님의 침례가 무엇이냐 그 말이죠.
예수님은 바로 마리아 아들 요셉의 아들, 그 육적인 모든 그것을 침례를 받음으로, 요한의 침례를 받음으로 물 위로 올라오실 때 성령이 임하시면서 이는 내 사랑하는 아들이라고 말씀하신 것입니다. 그런데 예수님께서 사역할 때마다 너는 요셉의 아들이 아니냐, 마리아 아들이 아니냐, 그래도 그들이 믿지를 않은 것입니다. 그러면 예수님의 침례는 무엇이냐 그 말이죠. 마가복음 10장 38절 39절 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받을 침례를 너희가 받을 수 있느냐? 그들이 말하되 할 수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받을 침례를 받으려니와. 자, 예수님의 침례는 바로 십자가에 피 흘려 죽으시는 것이 바로 침례라는 것입니다. 그래서 이제는 예수님의 공생애를 통해서 이제는 마리아 아들 요셉은 맞지만, 그러나 그 요한의 침례로 물속에 장세 지내고 그분은 하나님의 아들이시다. 아들. 그럼 아들이라는 것이 무엇이냐? 요한복음 5장 18절에 보니까 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이려 하니 얘는 안식일을 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기 하나님과 동등으로 삼으시니라. 그러나 아버지를 동등하다, 자기를 동등하다는 것은 하나님이라는 겁니다. 하나님. 그래서 그들이 신성모독죄라고 한 것입니다. 사람이 되어서 어떻게 하나님이라고 할 수가 있느냐. 근데 예수님은 영혼들의 스스로 계신 분이 말씀과 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이 육신이 돼서 오신 나사렛 예수, 사람의 모양으로 이 땅에 나타나신 것입니다. 그래서 인간은 사람의 모양으로 나타나지 않으면 믿을 수가 없는 것입니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형태로 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 주까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그러니까 사람의 모양으로 나타나서 하는 자신을 증거한 것입니다. 유대인들은 항상 예수님이 안식일을 범한다. 그러나 예수님은 내가 율법을 폐하온 줄 착각하지 마라. 더 완전하기 위해서 오셨다고 말합니다. 율법을 폐하지 않는답니다. 완전한 법으로 진리를 주겠다는 말씀인 것입니다. 그런데 안식을 범할 뿐 아니라 무엇을 했느냐? 요한복음 10장 32절 33절 예수께서 대답하시되 내가 아버지로 말미암아 여러 가지 선한 일로 너희가 보였거늘 그 중에 어떤 일로 나를 돌려치려 하느냐? 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌려치려 하는 것이 아니라 신성모독으로 인함이니 네가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이라. 그러니까 이들에게는 분을 낼 수밖에 없습니다. 안식일을 범할 뿐 아니라 자칭 하나님이라는 겁니다. 하나님. 그러면 이게 신성모독죄라는 것이죠. 하나님이 동등함을 취하지 않고 근본의 본체신 분이 이 땅에 오셔 사람의 모양으로 나타나신 분이 그분이 하나님의 아들이시고 주님이시고 하나님이십니다. 이사야서 9장 6절에도 하나님이 우리에게 낳으신 바 되었고 그 어깨는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라. 그 예수님이지 않습니까? 그는 전능하신 하나님이요. 누가? 예수님이. 또 영존하시는 아버지요. 누가? 예수님이. 그건 평강의 왕이 누굽니까? 예수예요. 그 하나님을 우리가 주신받았는데 그 이름은 기묘자라 모사라 예수님인데 그분이 전능하신 하나님이요 영존하시는 아버지요 평강의 왕이라는 겁니다. 우리는 이 말씀을 믿지 않기 때문에 능력이 없는 것입니다. 여러분 왜 귀신 떠나고 질병이 치유되는지 아십니까? 귀신은 하나님의 이름 외에는 나갈 수가 없는 것입니다. 하나님의 이름 앞에는 귀신이 벌벌 떨게 돼 있어요. 질병과 이 귀신들은 하나님 이름 앞에 그 이름이 예수랍니다. 예수가 자칭 하나님이라고 하니까 그들이 이를 갈고 예수님을 신성모독죄라고 고발을 해서 죽인 것이죠. 그러나 그분은 부활하심으로 말미암아 그분은 참 하나님이고 참 영생이 되신 것입니다. 그러므로 하나님의 아들이라는 것은
아버지와 동등하고 육신으로 오신 하나님이랍니다. 하나님. 예수가 하나님이에요. 우리가 하나님을 말을 할 때 창조의 근본이시다. 스스로 계신 분, 영원전에 계신 분을 창조의 근본이다. 그 말이에요. 근본. 계시록 3장 14절. 라오디게아 교회가 사적의 편자라 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이요. 하나님의 창조의 근본이신 이가 가라사대. 자, 근본이신 그분이 스스로 계셨거든요. 근데 그분이 인간에게 증거를 보이지 않으면 인간은 신화를 믿지 절대로 하나님을 믿을 수가 없는 것입니다. 그러나 창조의 근본이신 그분이 그 근본의 본체가 바로 육신으로 오신 예수님입니다. 예수님. 그래서 예수를 말할 때 그는 근본의 본체이시고 스스로 계신 하나님을 창조의 근본이시고 하나님의 영이라 말할 때 근본의 영이다. 본영이다. 본영이라는 것입니다. 본영. 그래서 하나님의 영이라 말할 때 성령을 말하는 것입니다. 영이신 하나님, 영원전에 스스로 계신 분이 하나님께서 그 선자를 통해서 예수가 오시는 길을 예비하셨고 2000년 전에 바로 예수님이 직접 근본의 본체신 분이 육신으로 사람에게 나타나신 하나님이라는 겁니다. 하나님. 그래서 요한복음 1장 18절에 보니까 하나님을 본 사람이 없으되 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 그분이 육신으로 오셔서 하는 자신을 뭘로 증거했습니까? 선자서를 이루며 나는 내가 하나님의 아들이고 주님이고 창조자고 하나님이라는 것을 증거하신 겁니다. 그래서 증거는 뭡니까? 기사와 표적을 통하여 그분이 자신을 증거하신 겁니다. 그러면 사람들은요, 그 기사 표적이 없어서 봐요. 믿을 것 같습니까? 기사와 표적이 있기 때문에 우리가 믿을 수가 있는 것입니다. 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희가 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 그를 증거하셨느니라. 여러분, 하나님께서 나사렛 예수로 말미암아 뭐를 증거했죠? 큰 권능과 기사와 표적. 기사와 표적이 뭡니까? 많은 귀신을 쫓아내고 병자를 고치면서 하는 자신을 증거하고 선자서를 증거함으로 말미암아 그래서 예수님께서는 오셔서 자기 자신을 증거함으로 십자가에 죽으실 때 뭐라고 했습니까? 다 이루었다. 모든 모세가 기록했고 시편에 기록한 모든 선지자가 기록한 것을 다 이루었다는 것입니다. 그러면 여러분들이 구약을 이렇게 보면은 그 예언이 예수께서 십자가에서 다 이루셨어요. 다 이루셨어. 뭐 그만 보면 되는 것이지 또 연구를 하냐 그 말이죠. 연구. 다 하나님의 아들에 관하여 증거한 건데 예수께서 말씀하셨어요. 너희가 구약 성경을 다 연구했거니와 이 성경은 다 나에 대해서 말한 것이다. 근데 왜 나를 못 알아보느냐? 요한복음 5장 39절에 말하고 있습니다. 여러분 언제까지 우리가 성경을 읽고 이거나 저거나 해석만 하고 있습니까? 아니 이렇게 한국말로 잘 기록됐기 때문에 누구나 보면 이 말씀을 하나님의 비밀을 누구나 다 깨달을 수가 있다는데 이것을 읽으면 깨달을 수 있다는데 여러분 성경을 많이 읽지 않고 다른 거를 읽었고 또 많이 읽었어도 믿지 않고 애호서나 믿지 않기 때문에 여러분에게 이런 증거가 없는 것입니다. 하나님의 아들을 믿는 자에게는 증거가 있는 것입니다. 왜냐하면 이 모든 성경은 하나님의 아들의 증거이기 때문에 이걸 보면 증거가 있기 때문에 어떻게 여러분 의심할 수가 있습니까? 히브리서 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 자기의 뜻을 따라 성령에 나누신 것으로서 그들과 함께 증거하셨느니라. 그러니까 표적과 기사들과 능력으로 성령으로 능력으로 기사와 표적을 통하여 증거하시나. 그래서 마가복음 16장 20절에 보면 제자리 나가 돌을 전파할세 주께서 그들과 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것이 바로 신약성경에 말씀하신 겁니다. 그래서 그 제자들이 확실하게 증거한 것을 했기 때문에 그들이 믿을 수가 있는 것이고 증거로 기록된 것을 우리도 가서 예수께서 말씀하셨어요. 온 천에 가서 복음을 전파하라. 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. 병자를 권차라. 세방을 말하라. 이거 우리 보고 이 증거, 다른 표적이 임한다고 그러지 않습니까? 믿는 자들에게. 근데 오늘날 여러분
믿는 자들의 표적이 나타납니까? 사역자들도 안 나타나는데 어떻게 믿는 자들의 표적이 나타나냐 그 말이지. 그러니까 오늘날 그 표적을 그렇게 부정적으로 얘기합니다. 그러면 성경에 보시기 바랍니다. 얼마나 표적에 대해서 말을 하냐 그 말이죠. 사도행전 15장 12절 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관해 말한 것을 듣더니, 자, 이 당시에는 그들이 유대인이었잖아요. 그렇죠? 근데 이방인에 가서 복음을 전파할 때 바울과 바나가 무엇을 했습니까? 기사와 표적에 행한 것을 말을 하니 그들이 하나님께 영광을 돌린 것입니다. 아마 오늘날 여러분 선교복에서 이 말을 하면 아주 아마 선교사 아예 그냥 퇴출시킬 거래 아마 이상한 거 했다고. 그러니까 누가 맞는지 모르겠어요. 기사와 표적에 부정하는 것은 바로 예수님이 하신 것을 부정하는 것이고 그 하나님의 아들이 한 것을 증거하는 것을 부정하는 것이고 사도들을 증거하면 결국 여러분들은 도대체 어떤 성경을 읽고 그렇게 말을 하느냐 그 말이죠. 많은 사람들이요 이 사도 바울에 대한 걸 굉장히 존중합니다. 왜? 그 바리새인 중에 바리새인이요 아주 지식이 많고 이게 맞습니다. 그러나 사도 바울은 사람의 지혜로 지식으로 하지 않고 옛것은 다 배설물로 여기고 오직 예수 그리스도를 아는 데만 전진했습니다. 알기를 위해서. 그러나 사도 바울도 이방인 중에 가서 무엇을 했느냐 그 말이죠. 로마서 15장 16절에서 19절까지 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도의 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인의 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하심이라. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑할 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 이런 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일군까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하니라. 자, 사도 바울은 예수의 일꾼이 됐다고 말하고 항상 자신을 사도라고 말한 것입니다. 왜냐하면 예수님이 12사도를 세웠으나 또 그 외에도 이방인 사도로 세웠어요. 그래서 하나님의 일에 대해 자랑할 것이 있다고 그랬습니다. 그 이방인들을 순종하기 위하여 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어지므로 이 복음을 넓게 전했다. 그러면 여러분들은 가서 우리 사역들을 나가서 복음을 전할 때 무엇을 통해서 여러분 복음을 넓게 전했습니까? 복음의 능력과 기사와 표적으로 복음을 전하라고 했습니다. 그래서 예수님도 12제자를 선택하시고 그들에게 더러운 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 가서 복음을 전파하며 죽은 자를 살려라, 문둥이를 깨끗이 하라, 병자를 곤차라, 귀신을 쫓아내되 거저봤으니 거저 주라고 그들에게 그 말씀을 함으로 제자는 가서 많은 병자를 고침으로 수많은 사람이 주께로 몰려온 것입니다. 천국의 복음은 가는 것보다 그 이름에 권세와 능력이 있는 것입니다. 여러분 그 이름에 대해서 구원만 받는다고 생각합니다. 구원만. 그 이름에는 뭐가 있습니까? 권세와 능력이 있어요. 베드로가 말하기에 나에게는 근간 없으나 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라. 누구의 이름으로? 예수 이름으로. 그 예수 이름으로 앉은 매게 일어나고 죽은 자가 살아나고 많은 질병이 치유되는 그 예수 이름에 권세와 능력이 있는 것입니다. 여러분 왜 예수님이 오셔서 병을 고치고 귀신을 쫓아냈습니까? 마태복음 8장 16절에서 17절 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치시니 이는 이사야 선지자를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 치렀다 함을 이루려 하심이라. 여러분 이미 선지자서 이사야에게 그가 우리 채찍에 맞음으로 나음을 얻었다. 그래서 메시아가 오면은 세상의 모든 율법과 저주를 대신 담당하실 때 채찍에 맞음으로 우리의 질병과 저주를 시대 못 받고 소멸할 것이다. 그래서 그가 오시면
병을 고치고 귀신을 쫓아내는 그분이 하나님의 아들이라는 것입니다. 그래서 예수님은 사람의 증거를 받지 않고 그냥 손자서야 그 말씀을 이루는 것입니다. 여러분 보시기 바랍니다. 그 안식일에 병을 안 고쳤으면 예수님 핍박을 안 받을 수가 있는데 왜 예수님은 여러분 안식일에 병을 고쳤느냐 그 말이죠. 여러분 안식일의 주인은 예수님인 것입니다. 마가복음 2장 27절 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람의 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이라. 여러분 안식일은 누구를 위해서 있는 겁니까? 사람을 위해서 있는 겁니다. 그러나 오늘날 여러분 그 안식일을 지키는 사람들 보면은 오직 사람을 있는 것이 아니라 그 안식을 위해서 사람이 있는 것 같아요. 오늘도 주일도 마찬가지입니다. 주일을 주님의 부활하심으로 부활하신 그 이 하나님의 일을 하고 온 세상에 복음을 전파하고 가르치고 기도하고 그런 장소가 되어야 되는데 그러니까 주일을 위해서 사람이 있는 겁니다. 그리고 세상에 가서는 전혀 천도도 안 하고 기도도 안 하고 죄만 짓고 다니니 복음의 능력이 나타납니까 여러분? 원래 주일날 주의 일을 해야 되죠. 주의 일이 뭡니까? 바로 예수님도 안식일날 손 마른 사람을 고쳤어요. 안식일에 선한 일을 행했다 그 말이죠. 오늘도 여러분 주일날 여러분 병을 고치고 귀신을 쫓아봐요. 그 얼마나 많은 사람들이 오느냐 그 말이죠. 수목교들 지금 부흥될 때 조영기 목사님 있을 때도 주일날도 야 손 얹어라 그래서 막 예배 마치고 치유하니까 그 수많은 사람이 몰려오지 않았습니까? 브라질은 주일이나 어느 날이나 똑같습니다. 예배 자체가 똑같아요. 형식이 없습니다. 그냥 찬양하다가 그냥 나와서 말씀 전하고 또 그날만 하나님의 영광이 막 나타나고 그러니까 성령의 역사가 막 일어나니까 그 다음날 주일날 수많은 사람이 몰려오는데 우리는 사람이 만든 형식에 매여서 성령님도 거기에 함께 할 수가 없는 그 사람이 만든 예배 속에 성령님이 일할 수가 없는 것이죠. 성령님이 일하는 여러분 예배 신령과 진정으로 예배 드리는 그런 예배가 돼야 하나님의 영광이 나타날 때 그 다음 주에는 또 많은 사람이 더 오게 되는 것입니다. 하나님이 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 40일 동안 하늘나라에서 제자들에게 많이 말씀한 겁니다. 여러분 40일 동안 말을 했으면 얼마나 그들의 그 하나님의 비밀을 다 깨닫겠을까요? 그래서 이 기록한 제자들은 대단한 겁니다. 이 성경에 모든 예수님의 가르침을 그대로 기록하고 그대로 나가서 행했기 때문에 주님이 그들과 함께한 것입니다. 그런데 오늘날 제자들의 모든 기록의 말씀을 그 각 나라 말로 다 번역을 했는데도 이 못 알아듣는 거 보면 참 그거 보면 대단한 겁니다. 왜냐하면 누구나 이걸 보면 그리스도의 비밀을 깨닫게 한다고 해도 성경을 인용하는 것이 믿지 않고 기록된 거를 그 내용을 보지 않고 자꾸 다른 책 누가 이렇게 말했다. 그러니까 이 말씀이요. 이 진리의 말씀을 패하는 겁니다. 그래서 보면 사도들 무회에 앉아 있어요. 사람들이. 사도들에서 얼마나 말을 합니까? 여러분 베드로는 3번 부인했다. 그 다음에 뭐라고 했습니까? 어부였다. 뭐 그런 거 잘 말을 해요. 근데 그들이 사역한 것은 절대 말하지 않는 겁니다. 과연 여러분 사도들이 어떻게 사역을 했습니까? 사도행전 5장 12절에서 16절 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으니 백성이 칭송하더라. 믿고 죽기로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 고리에 나가 침대와 요위에 누이고 베드로와 지날 때 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮일까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들이 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 기로받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 자, 얼마나 사람들이 몰렸으면 베드로 사도를 가까이 할 수가 없었으면은 혹시 그림자라도 덮일까 바라고 병든 자들을 길거리를 막 누워서 지나갈 때를 바라보고 고대에서 그 수많은 사람이 와서 다 나음을 얻었다는 것이죠. 여기 보니까 왜 이렇게 병든 사람과 더러운 귀신 든 사람이 이렇게 많았습니까? 그 당시에 한 100만 밖에 안 됐는데 100만 명 예루살렘에. 근데 오늘날 여러분 얼마나 인구가 많습니까? 그러면 오늘날은 병든 자가 없나요? 귀신 들린 자가 없나요? 병원에는 수많은 사람이 오고 제가 안타까운 게 제가 이제 병원에 한국에 신방을 가니까
아니 이 차를 댈 장소가 없어요. 파킹할 장소가 없습니다. 그 정도로 병원에는 환자를 위해서 또 보호자들이 모여들다 보니까 아주 가득 차 있습니다. 그러나 교회는 지금 비어 있어요. 교회는 기도 소리가 없어졌습니다. 옛날에는 교회 기도하는 소리가 아주 어딜 가도 있었는데 지금 기도하는 소리가 없었고, 옛날에 새벽 기도 많이 나왔는데 요새 새벽 기도 많이 하나요? 또 새벽 기도도 기도를 하나요? 말씀하고 5분 하다가 그냥 졸다 가지. 물론 열심히 하시는 분들도 있죠. 새벽 기도는 새벽 기도 해보세요. 왜 능력이 안 나타나지 그 말이죠. 또 요새 철야도 다 없어졌어요. 옛날에는 우리가 11시 가가지고 새벽까지 이렇게 하고 왔지만은, 그러나 지금은 그것도 없습니다. 무슨 철야 기도. 죄송합니다. 이거 철야 기도입니다. 철야 기도. 예. 이 성경을 보면은 항상 복음을 전하는 것보다 기사와 표적이 일어난다는 것을 성경을 보면서도 여기에 눈치를 못 채고 있습니다. 참 놀랍지 않습니까? 그래서 오늘날 이 사역 설교를 하신 분들은 어떻게 기사 표적을 다 없애고 병 고치는 능력 없애고 설교하는 거 보면 참 대단해요. 그러다 보니까 신약 성경에 부담스러워서 구약 성경, 그 구약의 하나님의 사역했던 인물들, 인물 설교죠. 인물 설교. 첫 언약의 일꾼들이고 그들에게 율법을 주셨고 법을 주셨고 또 예수가 오시는 걸 예배한 첫 언약의 일꾼이고, 우리는 새 언약의 일꾼입니다. 새 언약의 일꾼은 예수께서 십자가에 죽고 부활하신 후에 성령을 우리 안에 보내주시고 나가서 이제 진리를 증거합니다. 진리를 증거할 때 기사와 표적으로 복음을 확실하게 증거하는 것이 새 언약의 일꾼이에요. 새 언약의 일꾼. 새 언약의 일꾼은 영의 직분이고, 첫 언약의 일꾼들은 육신의 그 율법을 주셔서 정죄 직분을 갖고 사역했던 하나님의 선자들이고, 우리는 새 언약의 일꾼인 것입니다. 그래서 새 언약의 일꾼들은 그 영광이 크다고 그랬습니다. 고린도후서 3장 6절에서 8절. 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되게 만족하셨으니 율법 조문을 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문을 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 돌에 써서 새게 죽게 하는 율법 조문의 직분의 영광이 있어 이스라엘 자손의 모세의 얼굴에 없어질 영광 때문에 그 얼굴을 주목하지 못하였거든. 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하느냐. 9절. 정죄 직분도 영광이 있은즉 의의 직분은 영광이 더욱 넘치니라. 그래서 여러분들은 지금 어느 일꾼이 됐습니까? 첫 언약의 일꾼이, 우린 그 율법의 사람이고 법을 주셨고, 이스라엘 그들의 소망은 가나안 땅이고 그들의 예루살렘 성을 짓고 하나님의 이름을 두고 예수가 오시는 걸 예배한 첫 언약의 일꾼인 것입니다. 그리고 예수가 오셔서 다 이루었다고 말한 것입니다. 이제는 우리가 이제 은혜의 복음을 주신 거예요. 누지 그의 이름을 믿음을 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받고, 병이 들면 그 이름으로 어떻게 합니까? 기술 쫓아내가 병자를 고치는 새 언약의 일꾼, 기사와 표적을 통하여 누구에나 믿는 자들에게 이런 표적이 나타난다고 말씀하신 것입니다. 구약은 하나님께서 감동으로, 성령의 감동으로 몇몇 선자를 사용하다가 만약에 범죄하면 패해버리고, 사울왕도 40년 동안 세웠다가 그 하나님이 패해버리시고, 또 다윗을 보니까 하나님을 보니까 하나님 마음에 맞음으로 나의 뜻을 이룰 것이다 그랬거든요. 마음에 맞는 사람 그렇게 세우시고, 또 아브라함을 세우시고, 많지가 않습니다. 그러나 이제 성령은 모든 남자나 여자나 어린아이나 모두에게 성령을 부어주신답니다. 새 언약 일꾼은 성령을 모시고 능력을 받아서 가서 부활하신 예수 이름을 확실하게 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증가하는 것이 바로 새 언약의 일꾼인 것입니다. 후서 5장 20절. 그러므로 우리가 그리스도를 대신해요. 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너에게 권면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하니 너희는 하나님과 화목하라. 자, 그리스도를 대신하여 사신이 대사가 되라고. 대사. 모두가 대사가 됩니다. 대사는 뭡니까? 그 나라의 모든 대통령의 모든 것을 그들에 가서
그 나라에 가서 소개를 하는 것입니다. 우리는 천국의 대사가 되어서 천국의 나라를 그들에게 가서 대사로서 우리가 사역을 해야 되는데, 오늘날 진짜 구원에 대해서 잘 모르고, 능력에 대해서 모르고, 성령에 대해서 모르고, 그냥 예수만 믿으면 천국 간다. 그거 더 이상 없습니다. 그러니까 글쎄 초보를 지나지 않고 있는 것입니다. 주님은 글쎄 초보를 지나서 더 완전한 데 나아갈지라 말한 것입니다. 히브리서 6장 1절 2절. 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 지나서 죽은 행실과 회개함과 하나님에 대한 신앙과 침례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈을 털을 다시 닦지 말고 완전한 데 나아갈지니라. 자, 그러니까 여러분들 오늘 구원만 얘기하는 사람은 글쎄 초보를 지나지 못한 것입니다. 아직까지도 부활이 어떻고 심판에 대하여 교훈에 대하여 다시 털을 닦지 말고 완전한 데 나아가라고 말씀한 겁니다. 기독교가 오래되었으면 벌써 장성해가지고 이제 완전한 데 나아가야 되는데 아직도 구원론을 제대로 못해가지고 구원파가 생기질 않나. 14만 4천을 제대로 말을 못해가지고 14만 4천이 자기들이라고 하면서 유혹해서 교회를 갖다가 이렇게 만들질 않나. 아니 아직까지도 이 성경에 기록된 말씀을 믿지 않기 때문에 각자마다 교리를 하다 보니까 이상한 교리가 나와서 한국교회가 무너지는 것입니다. 현대교회가 무너지고 있어요. 그러므로 우리가 여러분 왜 성령을 모셔야 되냐 그 말이죠. 성령. 주님께서 말씀하셨어요. 성령이 너희 안에 와서 영원히 함께 하겠다. 우리가 여러분 함께 하기 위해서는 성령을 안에 나에게 모셔야지. 초대교회가 사마리가 예수 믿고 침례를 받으니까 두 사도가 내려가서 성령 받기를 위해서 기도했습니다. 왜? 저들의 성령이 아직 안에 모시지 않았기 때문에 예수 믿고 침례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없기 때문에 가서 안수함에 성령을 받더라. 성령을 받아야만이 주님께서 여러분들과 영원히 함께 한다는 겁니다. 또 생수 같은 역사가 나타나는 것입니다. 성령을 모셔야 성령의 가르침을 받는다고. 요한복음 14장 26절에 보혜사 그 아버지께로 보내시는 성령 그가 너의 모든 것을 내 이름으로 보내시는 성령 그가 너의 모든 것을 가르친다고 말씀하셨어요. 그리고 모든 것을 생각나게 하리라. 성령을 받아야 가르침을 받게 되고 2000년에 우리나라 통일하신 그 말씀이 여러분 이 생각이 나는 것입니다. 근데 우리는 성령의 가르침을 받지 못하니까 생각이 안 나니까 지식으로 여러분 공부해서 사람이 나이를 할 때 사람이 믿습니까? 이슬람 거기 가서 한번 해보세요. 그들이 말하면 그들도 갖고 있는 책을 갖고 얘기하지 절대 그들은 여러분 능력과 권세가 나타나면 그 앞에서 다 순종합니다. 왜? 그들은 창조하신 하나님이 아니거든요. 세상의 종교도 다 창조하신 하나님이 아니고 사람이 우상이고 죽은 자를 섬기는 거기 때문에 그는 귀신이 하는 것이고 오직 예수, 우리 예수 믿는 사람은 천지 하나님을 믿는 것입니다. 천지 하나님이 믿을 때 권세와 권능의 영광이 나타날 때 그 모두가 그 앞에 무릎을 꿇고 주님은 나의 주님이라고 고백한다는 것입니다. 이런 능력과 권세를 우리에게 주셨는데도 모르고 받지도 않고 받지도 않은 걸 받았다고 하니 그 받았으면 능력과 권세가 나타나야 되는데 나타나는데 받았다는 겁니다. 왜 여러분 성령을 받으면 성령의 가르침을 받아야 되는데 전부 다 다른 책만 보고 누구의 이름만 갖고 얘기하니 성령의 가르침을 받는 사람이 아니죠. 사도 바울도 사람한테 가르침을 받은 게 아니라고 말씀했습니다. 그래서 2장 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르친 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들이 알 수 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 그랬습니다. 여러분 영적인 일꾼은 누구십니까? 여러분들 과연 주의 정도를 볼 때 성도들도 주의 볼 때 과연 하나님의 종인자인지 뭐를 통하여 볼 수가 있습니까? 여기 보니까 사람의 지혜로 갖추는 걸 하는 것은 학적이요 사람의 지혜로 그거는 헛되는 것이고 성령의 가르침을 받아야 영적인 일꾼이라는 것입니다. 그래서 육에 속한 사람들 성령을 받지 않고 성령의 가르침을 받지 못한 사람들은 육적인 성도요 육적인 사역자이기 때문에
이게 어리석게 보이는 겁니다. 그래서 오늘날 방언을 얘기하면 마귀 방언이다, 귀신도 방언한다, 그렇게 어리석게 보이는 거죠. 그들이 볼 때. 왜 그렇습니까? 그 이성적으로 이해가 안 됩니다. 라바스케레베 카나바 라바스케레베 카나바 이러면 그게 무슨 방언이냐? 방언이냐? 또 마귀도 방언한다. 그 마귀는 2000년을 지기면 똑같이 방언하네요. 그러면 귀신도 방언한다. 아니 그게 누구의 증인인지 모르겠습니까? 예수님도 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아내니까 그들이 뭘 했습니까? 바알세발 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다. 예수께서 말씀하시기를 누구든지 말로 성령을 모욕하면 영원한 죄가 되어 제사함이 없느니라. 그랬더니 그들이 예수님을 뭐라고 그랬죠? 저 귀신이 들렸다. 여러분, 예수님이 귀신을 쫓아내니까 예수님 보고 귀신을 들렸대요. 오늘 여러분, 예수님께서 말씀하셨어요. 민나 새 방언을 말하리라. 새 방언을 말하는데 그걸 갖다가 귀신 방언이다 하는 것은 똑같은 겁니다. 귀신 들렸다는 거죠. 아니 그 사람이 방언을 말하는 것 갖다가 귀신 방언이라면 그 사람은 귀신이 들려서 방언한다는 그 뜻이지 않습니까? 오늘도 똑같이 성령 해방죄를 져서 이런 사람들은 제사함이 없는 것입니다. 무서운 겁니다, 여러분. 브라질에 어디를 봐도 방언할 때 귀신 방언이라고 하는 사람 없어요. 근데 오늘 이상한 교리가 나와가지고 똑같이 예수님 당시나 지금이나 똑같이 하기 때문에 그들에게는 여러분 성령 해방자가 되어서 천국 못 갈 사람 너무 많습니다. 우리는 기록된 말씀, 주님께서 말씀하셨어요. 민자는 새 방언을 말이라. 그래서 영적이지 않은 사람들은요, 아주 이 사역에 굉장히 싫어합니다. 짜증이 나요. 그리고 이 방언, 저도 방언 기도를 통해서 영의 기도라고 했으니까 저는 다른 것도 아니고 누구 말을 들은 것도 아니고 사도 바울이 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와 그래서 방언으로 기도를 했어요. 라바스케레베 카라바 라바스케레베 카라바 그냥 계속 막 기도를 했습니다. 근데 계속 하다 보니까 하나님의 능력이 임해가지고 막 먼저 귀신이 막 드러날 때 저도 깜짝 놀랍니다. 내가 뭐 그렇다고 해서 내가 말씀을 모르는 사람도 아니고 뭐 말씀 수없이 봤죠. 그런데 그 전에 안 일어나다가 방언으로 기도하니까 아니 똑같은 말이에요. 이제 이렇게 방언 못 받은 사람 볼 때 굉장히 우습죠. 그러니까 똑같은 말을 그게 무슨 방언이냐 그러겠죠. 세상 말로 미쳤다고 하는 것이죠. 그러니까 이제 미쳤다는 표현을 갖다가 귀신 방언이라고 얘기하는 것이죠. 그러니까 귀신 들어서 귀신 방언한다는 뜻이죠. 근데 귀신이 막 떠나가는 거예요. 막 치유가 되고. 그래서 사도 바울이 내가 방언을 더 말하므로 감사노라. 그래서 깨닫게 된 겁니다. 그 다음부터 말씀에 가르침 오기 시작합니다. 가르침. 이 알지 못했던 이 말씀이 가르침을 오기 시작하면서 권세와 능력이 나타난 것을 깨달으면서 이거는 누구나 다 할 수가 있는 것이구나. 누군지 남녀가 여정이나 어린아이나 성령을 보시면 성령 가르침을 받으면 또 여러분들 능력과 권세가 나타나는 걸 믿는 자는 다 할 수가 있는 겁니다. 그러면 목사님들은 안 나타나는 거는 안 믿는 것이죠. 사역자가 돼가지고 안 믿는 겁니다, 여러분. 그러면 진짜 방언인지 가짜 방언인지 본인이 좀 해서 좀 유튜브에다 올려봐요. 진짜 방언인 걸 본인도 못하면서 뭘로 증가할 겁니까? 그러면 진짜 방언을 갖다 말해보시라고 말이죠. 근데 그들에게는 무슨 말이냐고 2000년에 끝났다는 거죠. 완전한 것이 오면 다 패한다 그 말이죠. 여러분 지금 완전한 게 왔습니까? 그러면 그래요 사람들이. 고린도전서 13장 8절 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 끝이고 지식도 패하리라. 사람들이 여러분 이제 이 땅에 주님의 재림하시면 이제 끝나는 겁니다. 여러분 부분적으로 했던 거 다 완전했다면 이제 사랑이에요. 사랑 다 끝난다 그 말이죠. 근데 여기 보면 요걸 빼놓습니다. 자 예언도 패해요. 방언도 끝이고 지식도 패하리라. 그럼 여러분 지식은 패야지 왜 지식은 패하지 않고 이건 다 패했다고 말하냐 그 말이죠. 맨날 지식으로 가르침을 하면서 그 지식도 패하면 여러분 지식 없애고 다 패하자 그 말이죠. 그러나 그게 아니지 않습니까 여러분? 완전한 것이 언제 왔습니까? 성경이 됐다고 완전하게 병든 사람이 그게 완전한 겁니까? 치유하는 게 완전한 것이지. 그러니까 우리가 이렇게 잘 나와 있는데도 그냥 무조건 끝났다는 거죠. 그래서 마귀방이라고 얘기하는 거예요. 왜 그러냐면 그러면 마귀방은 아닌지 아닌지 분별 안 하면 분별할지도 모릅니다. 본인도 방언을 못하기 때문에. 근데 성도들은 누구의 말이라면 혹해가지고 성경을 보지 않고 여러분 한말로 잘 나와 있습니다. 그러다 보니까 교회가 점점 영적이 아니고 육적인 겁니다. 그래서 성령이 없는 사람들이 엄청 많습니다. 성령이 없는 사람들, 육적인 크리스찬이 너무 많으니까 분쟁이 생기는 거다 그 말이죠.
유다서 1장 17절에서 19절. 사랑하는 자들아, 너희는 우리 주 예수 그리스도의 사도를 미리 한 말을 기억하라. 사도 미리 했어요. 무슨 말을 했냐? 뭐를 기억해야 되냐? 그들이 너희가 말하기를 마지막 때에 자기의 경건하지 않은 정욕대로 행하며 조롱하는 자들이 있으라 했나니, 조롱한다는 것이죠. 이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자이라. 여러분, 성령이 없다는 건 구원은 받았으나 성령이 없다는 것입니다. 그래서 사도행전 8장 16절에 여러분 꼭 보시기 바랍니다. 우리 목사님들 꼭 보세요. 그들이 주 예수 이름으로 침례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다. 가서 안수함의 성령을 받더라. 사도들이 그들에게 안수의 성령을 받지 않으면 그들은 성령이 안에 계시지 않는 겁니다. 성령이 없는 크리스찬이에요. 예수 믿고 침례를 받고 거듭났어요. 그걸 갖다가 14절에 보니까 그들이 하나님의 말씀을 받았다. 말씀을 받고 예수 믿고 더 침례 받음으로 옛것을 장사 지내고 부활의 연합에 되었으나 성령이 없는 것입니다. 그래서 안수함의 성령을 받더라. 오늘날 성령을 받지 않은 사람이, 성령이 없는 사람이 많습니다. 그래서 그들은 이 육적인 크리스찬이 돼가지고 서로 분쟁만 하고 있다 그 말이죠. 예수님 하신 기사 표적을 그거 다 끝났다고 하면서 분쟁만 하고 있으니 교회가 다 영적으로 이 악한 영을 대적하지 못하고 다 눌려가지고 교회가 무너지는 것입니다. 야고보서 4장 6절에서 7절. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일렀을 때 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 근데 여기 보면 도망가리라 그 뜻입니다. 마귀를 대적하라. 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 삼키려고 찾고 다니고 있습니다. 그 2000전에 마귀를 좀 이렇게 묶어놨으면 괜찮을 거예요. 그러면 뭐 성경 완성됐다고 완전한 건데 믿겠지만은, 성경이 완성됐다고 마귀가 안 돌아다닙니까 여러분? 성경이 완성됐다고 완전한 뜻이 성경에 어디 나와 있습니까 여러분? 우리 기록된 말씀을 믿고 가서 온천에서 복음을 전파하며 제자를 삼고 기준적으로 병자를 고치며 다른 표준의 말씀을 확실히 증거하고 했는데, 끝까지 세상 끝날까지 함께 한다고 했는데 어디 성경 완성됐다가 이게 다 완전한 겁니까? 방언도 패하고 예언도 패하냐 그 말이죠. 그럼 지식도 패해야지. 지식은 있으면서. 사랑이 완전하다면 지식도 패야죠. 그럼 지식을 하지 말아야지. 근데 왜 성령의 능력을 하지 않고 지식을 하냐 그 말이죠. 고린도전서 2장 4절 5절. 내 말과 내 전도하며 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜 있지 아니하고 다만 하나님의 능력이 있게 하려 하였노라. 여러분, 우리 믿음이 어디에 있습니까? 하나님의 능력이 있어요. 그 베드로가, 사도가 그 제9시에 기도하러 올라갈 때 앉은 배에 있었습니다. 무엇을 줄까 바라고 우리를 봐라. 나에게는 근간은 없지만 나사렛이 일어나 걸으라니까 수많은 사람이 막 몰려들기 시작했어요. 그 바센 서기관들은 그들을 많은 사람에 세우는 거 너희가 무슨 것에 누구 이름으로 일을 하느냐 그랬더니 베드로 사도가 성령 충만에 말하기를 백성들아 장로들아 들으라. 너희가 병자에게 착한 일을 해본다면 너희가 십자가에 못 박은 나사렛 예수 그 하나님이 살리셔서 부활하신 예수님으로 이 사람이 일어나 걸었다 하니까 사람들 다 그 예수가 하나님이 부활하셨고 하나님이시구나 그 능력을 통하여 수많은 사람이 믿게 되는 것입니다. 사도행전을 통하여 기사 표적이 많이 일어나니까 성도가 하나가 되었고 온 백성이 칭송하더라. 믿고 주께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리라고 사도행전 5장 12절에서 14절에 말하고 있습니다. 여러분, 그 능력으로 복음을 전하니까 그들의 믿음이 믿고 주께로 나오지 않습니까? 그러나 사람의 말과 설득력으로 온 믿음은 환란이 오면 다 무너지는 것입니다. 여러분, 팬데믹이 임했으면 교회를 못 가면 기도를 해야 되는데 아예 기도를 안 해.
보세요. 사람의 지혜와 지식된 믿음은 환란이 오면 다 배반하고 기도 안 하고 그냥 멀리 떠납니다. 그렇게 믿음이 좋았다는 사람들도 여러분 뭡니까? 사람의 지혜로 세워진 거죠. 그래서 집은 졌는데 모래의 집을 졌기 때문에, 왜냐하면 반석의 집을 졌다는 건 이 말씀을 듣고 행하는 사람은 지혜로운 사람과 같으니 반석의 집을 지은 것 같다. 말씀을 듣고 행할 때 반석 같은 믿음이 되는 것이지. 그런데 오늘날은 보세요. 기도하나요? 근데 마음의 기도는 그래도 대표 기도를 해서 대표 기도. 근데 교회 뭐예요 말이지. 본인들이 기도를 해야 되는데 대표로 합니다. 대표로. 물론 그게 나쁘다는 건 아닙니다. 어디 가서 대표를 기도하죠. 그러나 모두 기도를 안 한다는 것이죠. 옛날에는 우리가 어려웠을 때 아프면 기도리고 뭐 가서 금식하면서 하나님께 매달리고 치유주에 막 매달렸습니다. 그러나 오늘날은 그렇게 기도하는 사람 없습니다. 먼저 병이 걸리면 하나님이 왜 이러냐? 내가 하나님이 왜 나에게 병을 줬느냐? 여러분 언제 하나님이 병을 줍니까? 도적이 와서 도둑질하는 것이지. 그래서 하나님이 너무 상처가 많아요. 오늘날 현대교인에 대해서. 뭐 하나님을 수단으로 생각합니다. 안 되면 그냥 원망하고 예수님 뭐라고 했습니까? 내가 가면 보혜사 성령을 보내줄 것이다. 너희가 성령의 능력을 받아서 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. 병자를 곤차라. 가난을 대체하라. 우리 보고 하라고 그랬습니다. 아니 예수님은 그렇게 갔는데 뭘 예수님은 또 불러요. 예수님은 너희가 우리 보고 하라고 그랬는데 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 병자 손님은 나으리라. 그래서 야고보에서도 뭐라고 말했습니까? 교회 중에 병든 자가 있느냐? 장로를 추청하여 기도할지니 믿음의 기도는 병든 자가 일어난다. 기름을 바르며 기도할지니 누가 해야 됩니까? 장로들. 그 당시에는 장로도 있지만은 바로 사도들도 장로라고 말한 것입니다. 오늘 현대교회 장로들 보세요. 무슨 능력이 있습니까? 그렇게 하지도 않았고 아무 능력이 없어요. 장로를 초청해 기도해봐요. 안 나지요. 뭐 죄 등록도 안 나는데 무슨 장로가 납니까 여러분? 그러니까 다 지식으로 세워진 믿음인 것입니다. 이 믿음은 환란이 오면 다 창수가 나고 하면 모래의 집을 졌기 때문에 다 무너지는 겁니다. 오늘 지식으로 가르쳤기 때문에 사람들이 세상에 가서 완전히 뭐 술, 담배 기본으로 다 하고 있어요. 사람들이. 외국에 와서도 우리 한국에 대해서 굉장한 좋은 이미지가 있습니다. 한국에 대하여. 그 새벽 기도와 또 그 열성과 그 다음에 기도원들과 했는데 지금은 부끄러워서 말을 못합니다. 지금 한국교회가 기도하나요? 그런 행실을 보면 옛날 같으면 예수 믿으면요 술, 담배 다 끊습니다. 술 취하지 말라고 그랬거든요. 술을 먹으면 방탕한 것이라. 그러니까 조금만 먹어도 여러분 술은 조금 먹거나 적게 먹거나 취하는 겁니다. 술 취하는 건 한 나라 들어갈 수 없다고 고린도 전서 6장 10절에도 말하고 있습니다. 한 나라 못 들어간다고 말합니다. 그런데도 한 번 구원이면 영원 구원인데 무슨 뭐 이름이 지워지느냐? 여러분 안 지워지면 좋죠. 안 지워지면 교회 갈 필요가 없습니다. 여러분 몰라고 교회를 갑니까? 한번 구원 받았는데 마음대로 살지. 그러면 교회에서 교회 나오세요. 아, 나 안 가도 됩니다. 아, 구원 받았는데. 아, 그래도 상급이 있습니다. 아, 나는 필요 없습니다. 상급도 필요 없어요. 아름다운 나라, 저주가 없는 나라 가면 되지. 근데 성경에는 불법을 행하는 자는 이름이 지어져서 모른다고 하는 것입니다. 이름이 안 지어지는 사람이 있어요. 계시록 3장 5절 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 그러니까 사도행전 몇 명의 이긴 자, 세마포를 더럽히지 않은 몇 명과 동행했는데 그들은 합당한 자인 거라. 이렇게 이기고 흰 세마포를 입은 사람은 절대로 이름이 안 지워지지만 이기지 못한 자는 만약에 불법을 행하면 이름이 지워지는 것입니다. 출애굽기 32장 10절에서 33절 이튿날 모세가 백성에 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께 올라가노니 혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하노라 하고 모세가 여호와께 나가 여짜서 슬퍼소이다. 이 백성이 자기들에 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범한나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사옵소서. 그렇지 아니하시면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되 누군지 내가 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리라. 여러분 모세가 선지자가
생명책에 기록이 되었습니다. 저들을 용서하시고 내 이름을 책에서 지워버려 주옵소서. 지울 수 있으니까 지워버려 달라고 한 겁니다. 그랬더니 누구든지 내가 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리라. 여러분, 생명책 기록됐다가 큰 죄를 범하면, 큰 죄가 뭡니까? 송아지를 만드는 겁니다. 우상. 그게 큰 죄입니다. 그러나 신약에는 큰 죄가 불법입니다. 불법. 사도행전 6장 9절 10절. 불의한 자가 하나님 나라를 유업을 받지 못한답니다. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부린 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님 나라를 유업을 받지 못한다. 예수 믿으면서도 여러분 속여서 빼앗고 이런 사람도 하나님 나라를 들어갈 수가 없다고 말합니다. 왜? 이름이 지어졌기 때문에. 이건 이긴 자가 아니기 때문에. 이긴 자만이 절대 이름이 안 지어진다고 요한계시록 3장 5절에 말하지 않습니까? 그걸 주장을 해야지. 여러분, 이긴 자는 절대 이름이 안 지어진다. 그거는 맞습니다. 성경으로. 그러나 누군지 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되면 생명책 기록이 됐어요. 그럼 이 땅에 살면서 차라리 누굽니까? 예수님이 십자가 죽을 때 강도가 주님 당신 날아갈 때 나를 기억하소서 했더니 예수께서 말씀하시기를 너는 오늘 나와 같이 낙원에 있으리라. 그래서 낙원에 갔습니다. 천국에 있는 낙원에 갔어요. 그냥 그 자리에서 예수 믿고 천국 갑니다. 그러나 예수 믿고 이 땅에서 살다가 만약 불법을 행하면 하는 나라를 유업을 받을 수가 없다는 것입니다. 이게 무서운 겁니다. 그리고 성령 해방죄, 그 영원한 죄가 돼가지고 이름이 지워지는 겁니다. 귀신을 쫓아내는데 무당을 통해서 무슨 귀신을 통해서 귀신을 쫓아낸다, 진짜 방언을 하는데 귀신이 방언한다, 이러면 그게 성령 해방죄입니다. 여러분, 이름이 아주 안 지워진다고 하면 나도 마음대로 할 수가 있죠. 여러분, 몰라고 교회를 갑니까? 내 마음대로 살지. 왜 여러분 헌금을 합니까? 마음대로 살면 되지. 구원받았는데. 성경에는 뭐라 그랬습니까? 경주하는 자가 면류관을 받듯이 상 받기 위해서 경주하라. 여러분, 그 뜻은 뭐냐면은 천국에 상급이 있답니다. 상. 집도 있고 여러 가지 상급이 있는데 너희들이 만약에 경주하지 않고 상 받기 위해서 하지 않으면은 영원한 나라 가서 영원히 후회할 거라는 겁니다. 천국에 상급이 있어야 됩니다. 여러분, 집을 들어가려면 여러분 행한 만큼 집이 있다, 그 말인 것입니다. 히브리서 11장 6절. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주심을 믿어야 할지니라. 자, 여러분, 하나님을 기쁘게 하는 사람이 누구냐 그 말이죠. 반드시 그가 계신 것과 상 주심을 믿고 그의 나라와 의를 구하는 사람은 하나님이 기뻐하지만 하나님을 기쁘게 하지 못하는 사람들은 반드시 그가 계신 것을 믿지 않고 무슨 상급을 줘. 그러니까 하나님을 기쁘게 안 하는 사람들은요, 어떻게 합니까? 주님이 그 사람들을 아름다운 새 이런 성에 들어갈 수가 없는 것입니다. 여러분, 천국에는 그 새 예루살렘 성은 이긴 자만 들어갈 수 있도록 만들어놓은 새 예루살렘 성입니다. 계시록에 다 나와 있지 않습니까? 계시록 22장 19절에 보면 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에 제하여 버리면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시다. 이 말씀을 제하여 버리면 기록된 생명나무, 그러니까 천국에 생명나무가 있습니다. 그걸 이렇게 기록하는 게 생명나무가 있다고 계시록에. 거룩한 성, 거룩한 성에 못 들어간답니다. 그럼 여러분 어디 갈 거냐 그 말이죠. 성 밖에 사는 것이지. 아니면 믿지 않으면 지옥 가는 것이고. 계시록 22장 1절. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 미 어린 양과 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강자 위에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 나무 잎사귀를 만국을 칠하게 있더라. 자, 여러분들이 이걸 읽으면서 한번 그림을 이렇게 그려보세요. 머리로. 수정같이 맑은 생명수 강이 막 보이기 시작했습니다.
하니까 어린 양 보좌로부터 막 흐르는데 길 가운데로 막 흐르기 시작했습니다. 길이 있다는 것이죠. 길. 근데 천국의 길은 뭘로 했습니까? 계시록 21장 21절에 보니까 그 12문은 12진전이 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이라. 그래서 길은 뭐야? 정금으로 깔았다는 말이죠. 그 정금에다가 길 가운데로 생수의 강이 흐르는데 이 생수의 강도 마셔야 됩니다. 천국 가면은. 근데 그 생수의 강도 아무나 마실 수가 없어요. 계시록 21장 6절 7절. 또 내게 말씀하시되 이렇도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 그런 나의 하나님이 되고 내 아들이 되리라. 자, 이기는 자가, 일곱 교회에서도 이기는 자가 내가 이기고 보좌 앉은 것 같이 이기는 자 나와 함께 보좌 앉으라고 계시록 3장 21절에 라오디게에서 말을 하는 것입니다. 뜻을 미지근한 사람들은 이긴 자가 아니죠. 토해버릴 사람이죠. 또 사대교회도 이기는 자 이와 같이 신세마포를 입을 것이요 그 이름을 생명책에 절대 지우지 않을 것이다. 이기는 자만이 어떻게 합니까? 성 안에 들어갈 수가 있다는 것이죠. 성 안에. 그러면 가서 이 목마름 없이 생수강을 먹는다는 것이죠. 이기는 자만. 그러면 이제 사람들이 그래요. 그러면 성 안에 못 들어가 성 밖에 있는 것이죠. 그러면 성 밖에는 생수의 강을 주나요? 이기지 못했기 때문에. 그러면 사람들이 그래요. 그래도 천국은 그래도 저주가 없고 아주 깊은 곳이니까 가면 되는 것이 뭘 꼭 그렇게 생수의 강을 마시려고 그러고 생수의 그 12가시를 맺는 그 과실을 먹어야 되느냐? 응? 계시록 2장 7절에 보니까 이기는 자는 이와 같이 낙원에 있는 생명 과실을 먹게 하리라. 그러면 여러분들이 한번 영원히 안 먹어봐요. 영원히. 응? 우리는 지금 물을 안 마시다 사 먹으면 되고 또 이 물이 어디 간지 있지만은 천국은 그냥 물까지도 안 준다는 거지. 영원한 나라에 영원한 나라. 그래서 우리가 이 땅에서 영원한 나라를 준비하는 겁니다. 근데 제가 요새 이렇게 보면은 95세에 많이 그 안에 많이 돌아가시더라고요. 천국을 가고 아니면 많은 사람이 별세를 하더라고요. 보니까. 그러니까 우리 인간 수명이 길어봐야 100살 아닙니다. 물론 100살 이렇게 장수는 몇몇 되죠. 100살은 다 죽습니다. 그냥 유명했던 목사님들, 사역자들, 유명했던 그 정치인들 뭐 70세, 75세, 85세도 많이 가요. 얼마 안 남았습니다. 우리 다 지금 죽음을 향해 가는 것입니다. 그렇게 해서 우리가 남은 생에 그 천국에 정말 반드시 하는 게 계시다고 하면은 상박을 위해서 여러분 우리가 뛰는 사람이 하나님이 기뻐하는 것입니다. 내가 줄상에서 행한 만큼 갚아주리라. 그래서 우리는 상박을 위해서 경주해야 되는 것입니다. 지금 세상은요 어차피 다 끝나는 것입니다. 이 세상은 다 헛되고 그랬어요. 헛되다고. 여러분들 그 금은 보화로 아무리 좋은 집을 누려도 솔로몬의 그 많은 영광을 누렸어도 꽃 한 송이보다 못하다. 우리 인생이 무엇이냐? 풀과 같은 존재요, 이슬과 같은 존재요, 안개와 같은 존재요, 잠깐 있다 사라지는 그 먼지와 같은 존재요. 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 순간에 지나가렸습니다. 그 오랜 세월의 어제와 같습니다. 우리는 지금 어디가 가까웁니까? 죽음이 가까우는 것입니다. 주님은 언제 올지 모르니까 우리 항상 깨어 기도하라. 항상 깨어다가 오늘날 주님을 맞이하는 사람이 있을 것이고 이 땅에 버림받은 사람이 있을 것입니다. 마태복음 24장 36절에서 38절. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시니라. 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못했으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 여러분, 홍수가 나서 다 멸할 때까지도 깨닫지 못합니다. 사람들이요. 그러니까 노아의 때같이 갑자기 임하기 때문에 먹고 마시면서 노아가 들어가도 그들은 오직 거기에 정신 팔렸지 그들은 준비하지 않은 겁니다. 홍수가 날 것을 준비하지 않는다 그 말이죠. 오늘날도 사람들이요 준비하지 않습니다. 우리 설교하신 분들도 마지막 때라고 얘기하면서 그분들도 준비 안 해요. 말만 합니다. 말로만 준비해요. 말로만 준비해서 어떻게 준비가 됩니까?
40절 41절 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람을 데려가고 한 사람을 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람을 버려둠을 당할 것이라 그러므로 깨어있으라 오늘날에 너희 주가 임하는데 너희가 알지 못하리라. 여러분 그 당시에는 표현하기를 왜 농사를 지니까 밭에 일을 하다가 한 사람은 데려가 한 사람은 버려둠을 당한답니다. 가장 여러분 처참한 게 뭐냐, 주님이 오실 때 주님이 신랑을 맞이하고 휴거되는 사람은 들려봤지만 버림당한 사람은 가장 불행한 사는 겁니다. 근데 여기 왜 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 우리 옛날에 그렇게 농촌 사회라 맷돌질을 했습니다. 지금은 맷돌이 없습니다. 지금은 스마트폰 보다가 한 사람은 올라가고 한 사람은 버려둠을 당할 것입니다. 지금은 시대가 바뀌었기 때문에 44절 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지 않은 때가 인자가 오리라 그랬습니다. 여러분 지금 놀라운 것은 사람들이요 기도를 하지 않습니다. 교회에 대한 실망, 사람에 대한 실망, 죄종에 대한 실망, 죄종과 성도에 대한 실망, 서로 실망을 해가지고 기도하지 않습니다. 지금 어느 때입니까? 지금 더 기도하고 더 전도해야 되는데 교회는 점점 예배를 폐하고 수요일날도 어느 교회는 수요일도 없애고 새벽기도도 없애고 금요일도 없애고 주일만 예배를 드린다는 교회가 내가 듣는 걸 보고서 깜짝 놀랐습니다. 여러분 다 폐합니다. 이제는 어떻게 성경을 그대로 본인들이 이루어간다는 게 놀랍지 않습니까? 여러분 지금은 더 기도하고 기도하지 않는 교회는 복음의 역사가 나타날 수가 없고 영혼에 대한 사랑이 없습니다. 그냥 말씀만 듣고 판단이나 하고 예배 잘 들었다 그러고 이 세상에 묻혀서 사는 것입니다. 깨어 기도하지 않습니다. 준비하지 않습니다. 전도하지 않습니다. 기사 표적을 멸시합니다. 하나님의 역사라는 건 두려운 거예요. 백성을 칭송을 받지 못합니다. 현대교회는. 그래서 이제는 누구나 깨어있지 못하면 결국 어떻게 합니까? 주님이 오늘날 오실지 우리는 그날을 알지 못하나 지금은 너무나 가까운 시대를 살고 있어요. 그래서 항상 준비한 사람의 주님 앞에 담대히 설 수가 있는 것입니다. 달란트를 잘 감당한 사람 주님의 충성된 종들아 내가 잘했도다 더 많은 곳에 참여하리라. 그러나 한 달란트를 가진 자는 묻어두고 가서 장사를 하지 않으므로 이 악편정 무익편정 달란트를 줬는데 그거를 장사하지 못하고 이익도 남기지 못하고 한 종들은 악편정이랍니다. 악한. 그래서 우리는 충성되고 주님의 기뻐하는 종 그러면 더 좋은 곳에 참여하리라고 말씀하셨거든요. 그래서 우리 인생이 무엇입니까? 다 헛되고 것입니다. 지나가면. 근데 지금은 우리가 예수의 말씀 오늘도 기사와 표적을 통하여 말씀을 확실히 증거되는 것입니다. 저도 이번에 북쪽을 다니면서 먼저도 제가 말씀했지만은 브라질도 성령을 모시고 방언을 하지만 지금은 이 팬데믹 이후로 점점 이런 사회가 없어지고 예배에 그냥 형식에 취해가지고 찬양이나 하고 있고 말씀 잠깐 하고 그냥 찬양에서 소리만 지르고 기도하라면은 야 할렐루야 글로리아 이게 기도를 할 줄 몰라요. 기도를 안 시키니까. 그럼 막 찬양할 때는 엄청 믿음 있는 것 같은데 기도를 안 해요. 그래서 특별히 앞에 사역 때문에 방언하지 일반 성도들 점점 기도 안 하기 시작합니다. 이게 참 이게 세계적인 것 같아요. 여러분 성령을 모셔야만이 성령이 내 안에 계심으로 함께 할 텐데 성령을 안 모시면 함께 할 수가 없는 것입니다. 교회에 모이기는 잘 모이는데 성령을 받지를 못해요. 성령을 받는 사역을 못하고 있습니다. 사역자들이. 결국은 유럽교회가 똑같이 된다는 것이죠. 그런데 그 연합집회 했을 때 큰 교회 그 목사님이 큰 교회 목사님 아들이죠. 그런데 목사님인데 본인의 그 교회 곳곳마다 맡고 있는데 거기서 그 방언기도를 우리가 간 다음에 몇 달을 매일 2시간씩 하다가 방언기도를 4시간씩 했대요. 왜냐면 그 골대전서 그 말을 하니까 아 이거였구나. 이분들도 뭐라 하냐면은 내가 왜 성령으로 방언하는데 왜 잘 안 나타나지? 왜 안 나타나냐 그 말이죠. 근데 그 해결책을 받았다는 거죠. 그래서 혼자서
다른 사람은 그렇게 말을 해도 안 하죠. 근데 하고 4시간 하는데 거기서 마음에 든 사람이 막 일어나고 또 더 많은 막 기사 표적이 막 일어나서 너무 고맙다고 이 비밀을 깨닫게 해서, 그래서 이것은 특별한 게 아니라 사도 바울이 말한 겁니다. 사도 바울이 방언으로 기도하니까 영이 기도하더라. 그래서 바울이 영의 기도를 했답니다. 영의 기도. 그래서 어떻게 알고 내가 마음으로 기도하다가 영으로 기도했다. 아니 사도 바울이 방언으로 기도하고 하니까 내 영이 기도하더라. 그러면 그걸 믿고 해야지. 무슨 이거냐 저거냐 방언도 패하냐 뭐하냐. 아니 영의 기도가 패했습니까? 여러분 마음의 기도 그럼 패해야지. 마음의 기도도. 그래서 이 구할 사람들은 그래도 말씀을 딱 갖고 있기 때문에 말씀을 하니까 그대로 실천하니까 그런 역사가 일어나요. 지금도 마귀가 우는 사자와 같이 손길로 찾아다니고 있습니다. 지금 제가 독이 몇천 명이 됩니다. 몇천 명. 전 세계에서 연락이 옵니다. 그러면 집사님 가정 속에 자녀의 귀신 들려 있어요. 근데 그것을 사람들에게 말을 못합니다. 이 교회 가봐야 그 이상하다고 정신병을 보내라고 그러고 알아요. 이 귀신 들린 거를. 그러니까 또 이걸 알아버리면 혼인 문제까지 있어요. 결혼 문제까지 있으니까 이걸 어디 가서 얘기할 데가 없다는 거예요. 그래서 저한테 이렇게 오는 겁니다. 사람들에게 수없이 그걸 보면서 어느 교회 가서도 이 말을 할 수가 없다는 거죠. 내 아들이 지금 귀신 들려가지고 귀신의 음성을 듣고 막 이상한 말을 한다. 근데 그걸 조현병이라고 해요. 조현병. 조현병이 뭡니까? 귀신 들린 거예요, 여러분. 우울증을 통해서 자살하지 않습니까? 그러고 죽어라. 그러면 정신 이상이라고 얘기하지만 성경에는 귀신이에요, 귀신. 왜 귀신이라고 말하지 않느냐 그 말이죠. 예수님도 많은 귀신을 쫓아내며 병자를 고치며 이는 이사선자를 이루기 위함이라. 여러분 왜 오늘 귀신을 쫓아낸다는 이 언어를 쓰지 않고 또 축사라고 또 얘기를 해요. 축사라고. 여러분 왜 한국말에 어디 축사라고 나왔습니까? 물론 다른 나라 말에 축사로 되어 있지만, 그러니까 뭡니까? 뭔가 자꾸 이렇게 교묘하게 해가지고 귀신 얘기하면 굉장히 아주 누구한테 핍박을 받을까봐. 근데 70인 제자들이 갔다 와가지고 주여 당신 이름으로 귀신이 항복하나이다. 그들이 기뻐했습니다. 그리고 12제자가 귀신을 쫓아내며 병자를 고치는 능력과 권세를 주시고 그들이 나가서 병을 고치며 많은 귀신을 쫓아냈습니다. 그래서 우리 성경 그대로 좀 믿으세요. 왜 딴 말을 하냐 그 말이죠. 거기다가 성경 그대로 왜 안 하자 뭐 부끄러워서 그럼 하나님의 말씀을 부끄러워하는 것입니다. 그러므로 새 언약의 일꾼이 되어야 되는 것입니다. 일꾼. 그러니까 일꾼이 되기 위해서는 우리가 무엇을 해야 되느냐? 양육을 잘 받아야 돼요. 디모데전서 4장 6절 7절 내가 이것을 형제를 깨우치며 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라. 망령되고 헛되는 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 그렇죠. 자, 여기 보니까 좋은 일꾼이 되기 위해서는 믿음의 말씀으로 따르는 양육을 받아야 돼요. 예수님도 마가복음 3장 13절 15절에 보니까 예수는 산에 오르사 자기가 원하는 사람을 부르시고 함께 있게 하시고 또 그들의 전도하게 하여 그들을 부르셨습니다. 그리고 귀신을 쫓아내는 권세도 있게 하림이라. 그럼 거기다가 귀신을 축사하는 권세 있게만 그렇게 말을 합니까? 왜 한국말에다 또 딴 말을 갖다 붙이냐 그 말이죠. 귀신을 쫓아내는 권세도 있게 함이라. 마가복음 1장 39절 이 온 갈릴리 다니시며 그들이 여러 회당에서 전도하시고 귀신들을 어떻게 합니까? 쫓으시더라. 귀신을 쫓아내라. Cast out demons. 귀신을 쫓아내라. 우리가 이 성경 그대로 용어를 써야죠. 이걸 통해서 자꾸 이렇게 다른 말을 통해서 뭔가 새로운 걸 한다 그게 아니고 성경 그대로 해보세요. 왜 역사가 나타나냐 그 말이죠. 오늘날 많은 성도들은 도적질 당하고 있는 것입니다. 마귀를 대적하지 못하고 귀신을 쫓아내지 못하니까 어떡합니까? 이 악한 영이 들어와서 이 찢고 있는 것입니다. 예수님도 회당에서 가르칠 때 18년 동안 부부리고 또 여인이 들어왔어요. 18년 동안 앓으면서. 근데 예수님 뭐라고 그랬죠?
저 여자는 귀신이 들려서, 우리를 말하면 지금 척추측만증이죠. 척추측만증. 그래서 그날 귀신을 쫓아내니까 왜 또 안식일에 일을 행하느냐. 그때는 예수님이 말씀하기를 이 여자는 아브라함의 딸인데 18년 동안 사탄에게 매인 발을 안식일에 푸는 것이 합당하지 않느냐. 여러분, 교회 안에 병이 있습니까? 얼마나 병자가 많습니까? 여러분, 주일날 많이 병을 고쳐봐요. 분명히 이런 바리새인 서기관들이 그럴 거예요. 왜 주일날 이런 사역을 하느냐. 원래 주일날 이 사역을 해야 돼요. 주일날 한번 앉은 병이 일어나 보세요. 귀신을 떠나고 보세요. 사람들 죄를 회개하기 시작하고 하나님 살아계시다 그러면서 사람들이 다음 주에 몰려올 겁니다. 병자를 데리고 몰려올 거다, 그 말이지. 우리는 여러분, 설교가 무엇이냐 그 말이죠. 요한복음 17장 3절, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 그렇죠. 참 하나님을 만나는 방법은 그 예수를 아는 것이 참 하나님을 만나는 것입니다. 이것을 그리스도에 관한 것을 가르치는 것입니다. 그들에게 선포하는 것입니다. 전 28장 30절 31절, 바울이 온 이태를 자기 세 집에 머무르면서 자기가 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대게 거침없이 가르치더라. 저는 예수에 관한 것, 그가 하신 것, 그 아들에 대해 증거한 것을 그들의 증거할 때 그 말씀에 권세가 있는 것입니다. 그래서 사람들이 놀라는 것입니다. 예수의 말씀에 권세가 있으면 다 놀라 서로 말하 이르되 이거 어떤 말씀인고? 저 바리새인들과 예수의 말씀이 다르다는 것이죠. 그러면 여러분들은 바리새인들을 닮아서 말만 하고 권세 없는 복음을 전할 겁니까? 예수님을 닮아가야죠. 권세와 능력으로 귀신을 명하며 떠나가더라. 오늘도 예수 이름에 권세와 능력이 있고 구원이 있는 것이고 침례가 있는 것입니다. 그 하나님의 이름, 예수의 이름에, 그래서 오늘도 귀신과 병을 고치면서 보이자 하나님을 기사와 표적으로 말씀을 확실히 증거하는 것입니다. 예수님 당시에는 예수님 육신으로 오셨기 때문에 그를 본 자가 하나님을 봤다고 말한 것입니다. 그를 본 자가 아버지를 봤다고 말한 것입니다. 예수님 당시 요한복음 6장 40절에 보니까 그를 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이요 마지막 날에 살리라고 말씀하는 것입니다. 그 당시에는 보고 믿는 것이고 이제는 예수님 부활하신 예수의 이름, 그 이름을 믿는 것입니다. 근데 그 이름을 믿을 때 부활하신 증거로 권세와 권능이 나타나고 기사와 표적을 통하여 사람들이 하나님 오늘도 함께 하시는 것을 확실하게 증거할 때 수많은 사람이 주께로 몰려오는 것입니다. 현대교회가 이러면 성령님이 주인이 되시고 영이신 하나님이 역사하는 교회가 되는 겁니다. 예배나 무엇을 하든지 항상 성령님과 동행하고 성령에 충만하고 성령 충만하면 큰 기사와 표적이 나타난다고 그랬습니다. 성령 충만은 계속 주님 오실 때까지 충만해야 되는 것이죠. 그래서 너희가 술 취하지 말라. 성령의 충만을 받으라. 근데 우리가 술을 조금 먹어도 취하는 거예요. 그건 방탕옷이라고 말한 것입니다. 술 취하지 말아라. 성령의 충만을 받아야 됩니다. 교회는 성령 충만 받아서 성령 충만하여 능력과 권세로 복음을 전한다면 이 현대교회가 다시 새롭게 백성 칭송을 받을 것이요 수많은 무리들이 몰려올 것입니다. 그것이 바로 어떻게 합니까? 성령 안에서 항상 기도하라고 했어요. 항상 다 문 닫고 있고 기도 안 하시잖아요, 여러분. 물론 하는 사람도 있겠지만은 항상 성령 안에서 기도하는 건 뭡니까? 내가 만약 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와 방언을 알아듣지 못하고 사람에게 하는 게 아니고 내게 하는 게 비밀을 말합니다. 그래서 사도 바울이 내가 어떻게 할꼬? 내가 마음으로 기도하고 영으로 기도하고 또 내가 방언을 더 말함으로 감사하노라. 그러나 가르치는 사람이 와서 가르치지 않고 방언을 말하면 1만마디 알아듣지 못한 방언하는 것보다 깨달은 5마디가 낫다. 여러분, 가르친 사람은 가르쳐야지. 거기서 알아듣지 못하는 1만마디 방언해봐야 소용없습니다. 방언은 무엇이나 내게 하는 게 비밀을 말하는 것이요 각종 방언을 말하는 것은 각종 사람의 은사를 주셔서 할 때 그때는 통역을 세우는 것이고, 여러분 비밀로 말하는 걸 왜 통역을 하려고 그래요? 통역을. 그러면 비밀로 말하지 않고 그냥 말로 하지. 그 사도 바울이 어떻게 기도를 했는가를 우리가 안다면, 바울은 손수건만 얹어도 기사와 표적이 막 일어나는데 우리는 손수건 그 땀만 닦지 전혀 아무 능력이 없다는 것이죠. 왜? 성령이 충만하면 희한한 역사가 일어나면 하나님의 영광이 나타나고 그의 이름을 높이고 그의 이름을 믿는 것입니다. 예수님이 가나 혼인잔치에 가서 물로 포도를 만들었을 때
그의 영광을 나타내시며 그때 그 제자들 그를 믿더라. 첫 기사와 표적이 뭡니까? 바로 표적으로 그의 영광을 나타내는 것입니다. 그 이름을 믿게 하는데 우리는 그 이름을 믿어야 되는데 물로 포도 만들었다는 것은 그분이 창조자고 하나님의 아들이시고 구원자이고 메시아고 하나님이라는 것입니다. 하나님만이 물로 포도주를 만들 수가 있는 것입니다. 그래서 그 이름을 믿더라. 기사와 표적을 통하여 부활하신 예수의 이름을 믿는 것입니다. 그래서 사도 바울도 바나바도 이방인중에 가서 기사와 표적을 이방인 중에 행한 것을 그들에게 와서 예루살렘에 와가지고 사람에 말하게 되라. 그래서 전부 기사 표적에서 말하는 것입니다. 사도행전 14장 3절에 두 사도가 오래서 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하여 주사 자기의 은혜의 말씀을 증언하리라. 여러분, 사도들도 그 하나님의 기름 부음과 능력을 통해서 그 말씀을 힘있게 담대하게 전하는 것입니다. 그 예수가 죽으시고 부활하시고 하나님의 아들이시고 창조시고 하나님의 걸 증거하니까 그들의 손을 통하여 기사와 표적을 행해 준다는 겁니다. 여러분, 그동안 사역자들 보시면 그렇게 말을 해도, 그렇게 아름답고 깔끔한 말을 해도 주님이 함께하지 않으니까 기사 표적도 없고 그냥 혼적인 말씀을 전하니까 성도들이 다 이제는 혼적인 크리스찬이 돼가지고 비방만 할 줄 알고 영적인 사역을 다 비방만 하지 행하지 않습니다. 그러니까 다 마귀에 눌려가지고 다 고통을 당해도 자기가 안 나가니까 사람들이 그래요. 내가 당하고 보니까 이게 보통이 아니라는 거죠. 건강할 땐 모릅니다. 자기가 병 들어봐요. 어디 가서 기도 받을 데가 없답니다. 사람들이요. 그 많은 교회가 있어도. 교회는 원래 천국을 전파하며 침례를 베풀고 귀신 쫓아내고 세방을 말하고 병자를 고치는 것이 바로 교회입니다. 주님께서 은배의 권세를 세우신 목적이 바로 그 사역을 하라고 주신 것입니다. 미국을 가도 어디를 가도 다 냉랭하고 그냥 말씀이나 전하고 그걸로 딱 끝나고 전도도 안 하고 기도도 안 하고 초대교회는 사도의 가르침을 받아 전혀 기도에 힘쓰느니라. 여러분, 전혀 기도에 힘쓸 때 교회는 일어날 것입니다. 할렐루야. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 정말 권세의 말씀을 전하게 해주시고 능력과 권세의 복음을 전하게 도와주시고 말과 지혜로 하지 않게 도와주시고 주여, 믿는 자의 또 성령을 모셔서 우리가 예수의 증인이 되고 또 사신이 되고 또 강력한 하나님 나라를 증거할 수 있는 장성한 자가 되게 도와주시고 또 상받기를 위해서 하나님이 반드시 계신 것과 그 상주심을 믿고 우리가 상받기 위해서 경주하는 모든 성도가 되게 하여 주시옵소서. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 우리 방언으로 영어로 기도하겠습니다. 오라라바스케레베 카라바라바라바스케레베 카라바라리아 오라바세레베 카라바에 가라바라바스케레베 카라바에 가라바라리아. 오늘도 모두가 하나님의 기름을 부어주시고 손을 들어 이적과 표적이 나타나고 말씀의 권세가 나타나도록 강력한 기름 부음이 모든 시청하는 모든 분들에게 역사하여 주옵소서. 오라라바라바 쉐레베 카라바에 가라바라리아 오라바스케레베 카라바라바라바 쉐레베 카라바에 가라바라리아 오라바스케레베 카라바에 가라바라리아. 예수님으로 하나님의 능력이 임하게 도와주시고 오늘도 말씀을 듣는 모든 성도들을 축복하시고 지혜령들을 축복하시고 한국교회를 축복하시고 거짓의 복음에 떠나게 도와주시고 한국교회가 다시 일어나게 도와주옵소서. 교회가 다시 새롭게 기도하는 교회가 되게 하여 주옵소서. 주의 종을 통해 하나님의 능력이 일어나는 교회가 되게 하여 주옵소서. 사람의 말과 지혜로 하지 않고 성령의 나타남으로 권세의 말씀을 전하는 우리 한국의 모든 목사님들 되게 하여 주시옵소서. 주여, 역사에 들어서 기름을 부어 주시옵소서. 교회는 능력 있는 교회 초대교회 같이 주여 주의 종들을 손을 통해 기사 표적이만 일어나고 한마음이 되고 성도들이 주여 모든 사람이 칭송하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 초대까지 가르치고 사도의 가르친 걸 받게 하여 주셔서 능력과 권세로 복음을 전하기도 하옵소서. 부활하신 능력이 임하게 도와 주시옵소서. 하나님의 권능으로 부활을 증거하게 도와 주옵소서. 주여, 모두가 능력과 권세가 나타나게 하시고 성령을 모시고 방언을 말하고 영의 기도를 통하여 모두가 능력을 받는 모든 성도가 되게 도와 주시옵소서. 오라바스케레비 카라바라바스케레비 카라바리아. 이 시간 예수님으로 기도합니다. 지금도 악한 영에 눌려서 고통당하는 모든 더러운 귀신들은 가정에서 다 떠나갈지어다. 모든 우울증과 조울증과 모든 악한 영들 다 떠나갈지어다. 이 시간 예수님으로 기도합니다. 모든 암과 각종 질병과 또 주님의 이명과 또 눈에 아버지 치여 백내도 눈에게 떠나기로 와주시고
근시하는 난시가 사라지게 도와주시고 귀가 열리게 도와주시고 살이 빠지게 도와주시고 또 영골이 창조되어서 무릎에 지어 정산을 걷게 도와주시고 주여 온몸을 치유하여 주시면서 오라나바라바 세레베 카라바 이 시간에 예수님으로 명하노니 탈모도 없어지게 도와주시고 주여 탈모 머리가 나게 도와주시고 키도 크게 도와주시고 또 허리 디스크 증상이 없어지게 도와주시고 각종 질병이 치유받을 지어다. 오라라바스케레베 카라바라야. 또 이 시간 하는 날을 위해서 심는 곳에 거두는 역사 있게 도와주옵소서. 가정마다 재정이 풀리게 도와주시고 심는 곳에 100배 1000배 거두게 도와주옵소서. 오라바스 사업이 열리게 도와주시고 직장이 열리게 도와주시고 저 재정이 채워지게 도와주시고 주여 채무가 갚아지게 도와주시고 부어지는 자가 되게 도와주시면서 재정이 돌아올지어다. 하는 날은 심고 심는데 100배 1000배 거두는 역사 있게 도와주시면서 오라바스케레베 카라바라바스케레베 카라바리아. 모든 질병이 치유받을지어다. 모든 질병이 치유받을지어다. 예수님으로 모든 질병이 떠나갈지어다. 강력한 치유가 있게 도와주시면서 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 저는 2023년 9월서부터 10월까지 한국에서 집회를 계획하고 있습니다. 그래서 이번에는 교회도 하지만은 그 지방마다 이렇게 체육관을 빌리든지 아니면 큰 홀을 벌려서 우리 믿지 않는 사람들도 모두가 올 수 있도록 모든 교회가 하나가 참여할 수 있도록 여러분들 우리 특별히 목사님들 한국에 계신 목사님들 우리 이번에 지금 한국교회 이러다가는 어린아이가 뭐고 다 떠나고 이제 뭐만 남겠습니까? 이제 건물만 남습니다. 그래서 우리 하나가 돼가지고 초대교회 같이 모두 하나가 되어서 연합을 해서 좀 이렇게 믿지 않는 사람도 오게 되고 그 도시를 변화시키는 그런 사역을 하기 위해서 지금 준비기도 하고 있고 그러고 있습니다. 그리고 정말 한 나라를 위해서 그 사역에 수많은 영혼들이 구원받고 치유가 일어날 텐데 그걸 위해서 또 여러분들 헌금도 해주셔서 이때 여러분들 심어야 됩니다. 정말 하나님 나라에서 심어가지고 거두기도 하고 천국에서 큰 상금을 받을 수가 있는 것입니다. 여러분 지금 암 환자 한번 전체적으로 하려면 7천만원 정도 들어갑니다. 7천만원 방사 치료까지 얼마나 돈이 많이 들어갑니까? 여러분 암 환자 명만 놔보세요. 그거 돈을 계산할 수가 없는 것입니다. 그리고 우리 목사님들 하나가 되어야 됩니다. 하나가 부활하신 증거가 나타나야 되는 것입니다. 그래서 만약에 3일을 하게 되면은 둘째 날은 우리 목사님들을 위해서 제가 그동안 사역을 하면서 어떻게 이런 사역을 할 수 있는가를 세미나도 할 수 있고 그래서 지역적마다 미리 이렇게 연합을 하셔서 그렇게 보내주시면은 제가 일정을 잡아서 곳곳마다 해가지고 우리 한국교회가 전부 다 다시 살 수 있는 그리고 거기에 또 이렇게 같이 오신 분들 새로 오신 분들도 곳곳 교회마다 가까운 데서 보내서 거기서 신앙생활을 할 수 있도록 우리 목사님들을 우리 하나가 되어서 우리 연합 집회를 좀 하셔서 개교회도 좋지만은 연합을 통해서 우리 교회가 무슨 사역을 하는가 초대교회 같이 초대는 깨는 기사 표적이 많이 일어나니까 남녀 큰 무리가 몰려오고 예수님도 많은 질병을 치유하니까 그 소문이 수리아 대가볼레 수많은 많은 사람 몰려오듯이 이런 사역을 일어나야 되지 않습니까? 우리가 하나가 되지 않습니까? 우리 예수 이름을 믿는 한 가족이요 장차 천국을 유업을 받는 가족 때문에 이때 하나가 되어서 우리 곳곳마다 여러분 열어주시면 우리 목사님들 그동안 재정 보합니까? 이 영혼 구원하는데 좀 쓰시고 또 개인적으로도 이렇게 보셔서 그런데 없는데 좀 이렇게 여러분들 재정을 후원하셔가지고 수많은 영혼의 구원을 받고 치유가 일어나면 얼마나 여러분들 상급이요 또 여러분들에게 재정에도 축복도 임할 것이고 그런 역사에 임할 것입니다. 그래서 우리 모두 이거를 시청하시는 모든 분들 주여 우리 한국에도 다시 부흥이 일어나게 도와주시고 이제 말과 지혜가 아니라 성령의 능력으로 일어나게 도와주시고 사람의 믿음이 지혜가 아니고 성령의 능력으로 믿는 사람들은 경고한 반석에 집을 줬기 때문에 그들은 믿음은 절대 흔들리지 않습니다. 그래서 이런 사역이 한국에 일어나길 원하고 또 우리 목사님들 마음을 여셔서 모두가 내 교단 저 교단 하지만 지금은 교단이라는 것은 목사님만 주장하지 성도들은 교단 그런 거 다 무너졌습니다.
진짜 진실한 종들만 찾아갑니다. 그래서 우리 목사님들 능력과 권세를 받으셔야 돼요. 그래서 같이 저도 이거 하는 날을 위해서 모두가 일어나가지고 우리 주님 오시는 그 전에 모두가 성령 충만하고 여러분들도 그런 능력과 교회마다 일어나서 다시 제2의 붕, 사람의 지혜로 세운 교회가 아니고 하나님의 능력으로 세운 믿음들이 있어야만이 그들이 온전한 믿음을 통하여 교회가 다시 새롭게 일어나는 것입니다. 그렇지 않으면 교회는 바리새인들이 많아질 것이고 가장 예수님을 방해하고 예수님의 하라는 그 명령, 그걸 굉장히 질병에 대해서 아주 비방하고 귀신 쫓는 것에 비방하는 그 바리새인과 똑같은 사람들이 많아지는 것입니다. 이제는 우리는 훌륭한 일꾼, 좋은 일꾼이 돼가지고 모든 민족에 따른 표적을 통해서 죽어가는 영혼들을 구원하는 계획이었습니다. 여러분들 많은 기도를 부탁합니다. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 아멘.